హాయ్ ఫ్రెండ్స్, మనకు ఏపీ ఈసెట్ 2021కి సంబంధించి నోటిఫికేషన్ అనేది ఈరోజు రిలీజ్ అయిందండి. సో 12/7/2021 నోటిఫికేషన్ అనేది రిలీజ్ అయింది. సో మనకి ఏపీ ఇంజనీరింగ్ కామన్ ఎంట్రన్స్ టెస్ట్ ఫర్ డిప్లొమా హోల్డర్స్ అండ్ బీఎస్సీ గ్రాడ్యుయేట్స్ విత్ మ్యాథమెటిక్స్ యాజ్ వన్ ఆఫ్ ద ఆప్షనల్ సబ్జెక్ట్. ఓకే, వీళ్ళు అప్లై చేసుకోవచ్చు. ఇక నెక్స్ట్ చూసినట్లయితే డీటెయిల్స్ పూర్తిగా చూద్దాం. ఇప్పుడు ఇది కండక్ట్ చేసేది మనకి జేఎన్టీయు అనంతపురం వాళ్ళు కండక్ట్ చేస్తున్నారండి ఏపీ ఈసెట్ అనేది. ఇంపార్టెంట్ డేట్ చూద్దాం. సో నోటిఫికేషన్ అనేది మనకి 9/7/2021 ప్రకటించారు. సో అయితే స్టార్టింగ్ డేట్ ఆఫ్ అప్లికేషన్ మనకి 12/7/2021 నుంచి స్టార్ట్ అయింది. ఇక లాస్ట్ డేట్ ఆఫ్ సబ్మిషన్ వచ్చేసి 12/8/2021. సో మనకి 4 రోజుల పాటు అప్లికేషన్ అనేది అందుబాటులో ఉంటుంది. ఇక లాస్ట్ డేట్ ఆఫ్ సబ్మిషన్ విత్ 1000 రూపీస్ ఫైన్ 23/8/2021. నెక్స్ట్ హాల్ టికెట్స్ డౌన్లోడింగ్ 9/9/2021. సో డేట్ ఆఫ్ ఎగ్జామ్ 19/9/2021. ప్రిలిమినరీ కీ 20/9/2021. సో ఫైనల్ డేట్ ఆఫ్ రిసీవింగ్ అబ్జెక్షన్స్ 23/9/2021. ఫైనల్ కీ అండ్ రిజల్ట్ డిక్లరేషన్ 1/10/2021. ఇక ర్యాంక్ కార్డ్స్ డౌన్లోడింగ్ 5/10/2021. ఇంకా నెక్స్ట్ చూసినట్లయితే సో ఈ కామన్ ఎంట్రన్స్ టెస్ట్ డిజైన్డ్ ఇన్ ఫుల్ యాజ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇంజనీరింగ్ కామన్ ఎంట్రన్స్ టెస్ట్ ఫర్ డిప్లొమా హోల్డర్స్ అండ్ బీఎస్సీ మ్యాథమెటిక్స్ యాజ్ వన్ ఆఫ్ ద ఆప్షనల్ సబ్జెక్ట్ డిగ్రీ హోల్డర్స్ అండ్ ఇన్ ఏ షార్ట్ యాజ్ ఏపీ ఈసెట్ 2021 విల్ బీ కండక్టెడ్ బై జేఎన్టీయు అనంతపురం. ఓకే, ఇక నెక్స్ట్ చూసినట్లయితే ఫర్ లెటరల్ అడ్మిషన్ ఇంటూ సెకండ్ ఇయర్ రెగ్యులర్ బీఈ అండ్ బీటెక్ కోర్సెస్ యూనివర్సిటీ ఇంజనీరింగ్ కాలేజెస్ to the extent of 10% of over and above sanctioned intake and all India Council Trade Technical Education approved unaided private professional institutions. So for lateral admission second year regular B pharmacy courses as approved as Pharmacy Council of India in university colleges out to the extension of 10%. Okay, so eligibility em undali. So the candidate satisfying the following requirements shall be eligible to appear ESET. So they should be of Indian nationality. So Indian citizen ఎవరైనా అప్లై చేసుకోవచ్చు. They should belong to the state of Andhra Pradesh. The candidates should satisfy local or non-local status requirements as laid down in the Andhra Pradesh educational institutions. They should have obtained diploma in engineering and technology or pharmacy from the State Board of Technical Education Andhra Pradesh or any other diploma from AICT approved institution so recognized by Government of Andhra Pradesh. So BE BTech pharmacy courses into the courses corresponding to the diplomas as given in the following annexure. So they should have passed 3-year BSc degree examination with mathematics as one of the subject. వీళ్ళు కూడా అప్లై చేసుకోవచ్చు. సో candidates who are pursuing diploma course shall be eligible for entry into the relevant BE or BTech B pharmacy courses provided by so have completed the described courses and passed all the subject for the award of diploma course before admission into the college. Okay, ఇక candidate should have passed diploma engineering and technology pharmacy BSc degree as the case may be with at least 45% మార్క్స్ అయినా ఉండాలి. ఓకే, సో దీనికి అప్లై చేసే వాళ్ళకు డిగ్రీలో కానీ డిప్లొమాలో కానీ 45% అనేది కంపల్సరీ ఉండాలి. ఒకవేళ ఇతర కేటగిరీ అయితే 45% ఉంటే సరిపోతుంది. సో ఎలిజిబిలిటీ ఫర్ లెటర్ ఎంట్రీ అడ్మిషన్ ఇంటూ BE BTech B pharmacy. సో క్యాండిడేట్ షుడ్ హ్యావ్ అపియర్డ్ అండ్ క్వాలిఫైడ్ అట్ ద ఏపీ ఈసెట్ మెరీ appearance at the entrance test does not automatically entitle a candidate. Okay, so admission 85% of seats each course shall be reserved for local candidates and the remaining remaining 15% of the shall be unreserved seats as specified Andhra Pradesh Educational Institutions Order so 1974 as subsequently amended. So while filling up the letter entry seats based on AP ESET 2021 BSc with mathematics stream, students will be considered admission only after exhausting all the qualified diploma holders. Okay, ఇక సో లోకల్ వచ్చేసి 85% ఇస్తారు. అదేవిధంగా 15% అనేది నాన్ లోకల్ వాళ్ళకి ఇస్తారు. సో లోకల్ స్టేటస్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ మైగ్రేటెడ్ ఫ్రమ్ తెలంగాణ టు ఆంధ్రప్రదేశ్.
ఇక ఏ క్యాండిడేట్ హూ మైగ్రేట్స్ టు ఎనీ పార్ట్ ఆఫ్ ద స్టేట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఫ్రమ్ ద స్టేట్ ఆఫ్ తెలంగాణ విత్ ఇన్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ 5 years ఫ్రమ్ ద సెకండ్ డే ఆఫ్ జూన్ 2014 షెల్ బి రిగార్డెడ్ యాజ్ ద లోకల్ క్యాండిడేట్. ఓకే, 2014 జూన్ 2వ తారీఖు తర్వాత మా ఆంధ్రప్రదేశ్కి వచ్చిన వాళ్ళని ఏపీ లోకల్ క్యాండిడేట్స్గా పరిగణిస్తారు అని చెప్పేసి ఇచ్చారు. ఇక నెక్స్ట్ చూద్దాం. సో ప్యాటర్న్ ఆఫ్ ఎగ్జామినేషన్. సో ద ఎగ్జామినేషన్ విల్ బి ఫార్ 200 marks with 200 objective questions. సో ఈచ్ స్ట్రీమ్ విల్ బీ యాజ్ ఫాలోస్. ఓకే, ఇక ఇంజనీరింగ్ స్ట్రీమ్ చూసినట్లయితే మనకు మ్యాథమెటిక్స్ పైన 50 మార్కులకి ఉంటుంది. సో ఫిజిక్స్ పైన 25 మార్కులు, కెమిస్ట్రీ పైన 25 మార్కులు ఉంటుంది. ఇది కామన్గా ఆల్ బ్రాంచెస్కి కండక్ట్ చేస్తామని చెప్పేసి ఇచ్చారు. ఇక సో ఇంజనీరింగ్, ఎలక్ట్రానిక్స్, కమ్యూనికేషన్స్, కంప్యూటర్ సైన్స్, కెమికల్ వీళ్ళందరికీ కూడా మళ్ళీ 100 మార్కులకి అనేది సపరేట్గా ఉంటుంది. సపరేట్ క్వశ్చన్ పేపర్ ఫర్ ఈచ్ బ్రాంచ్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్. ఓకే, ఫార్మసీ స్ట్రీమ్ చూసినట్లయితే మనకు ఫార్మాస్యూటిక్స్ వచ్చేసి 50 మార్కులకి. సో ఫార్మాస్యూటికల్ కెమిస్ట్రీ 50 మార్కులకు, ఫార్మకాలజీ సో 50 మార్కులకు, ఫార్మకాలజీ 50 మార్కులకు అనేది కేటాయించారు. ఇక బీఎస్సీ వాళ్ళకు వచ్చేసి మనకు మ్యాథమెటిక్స్ 100 మార్కులకు, అనలిటికల్ అబిలిటీ 50 మార్కులకు, సో కమ్యూనికేటివ్ ఇంగ్లీషు 50 మార్కులకి అనేది కేటాయించడం జరిగింది. సో ఇవి ఎగ్జామ్ ప్యాటర్న్. ఇక నెక్స్ట్ చూద్దామండి. సో నెక్స్ట్ చూసినట్లయితే మనకు ఇక్కడ qualifying marks AP ESET. So the qualifying percentage of marks obtaining as a rank AP ESET 2021 is 25% of the aggregate marks in the 4 subject. So 3 subjects for BSc Mathematics, that is 50 marks out of a total 200. However, in the case of SC ST candidates, there shall be no minimum qualifying marks for ranking candidate. Okay, ఇక్కడ నెక్స్ట్ అండి, ఎక్కువ ర్యాంక్ కన్నా మనం తక్కువ ర్యాంక్ తెచ్చుకోవాలి. 100 రూపాయలు ర్యాంక్ తెచ్చుకున్నాం అనుకోండి, మనకు మంచి కాలేజ్లో సీట్లు అనేది లభిస్తుంది. కాబట్టి కొంచెం బాగా కష్టపడండి. ఇక్కడ మినిమం 25% ఇచ్చాడు కాబట్టి 100కి 25 మార్కులు అన్నట్టు. సో మనకి 200కి 50 మార్కులైనా రావాల్సి ఉంటుంది. ఇక నెక్స్ట్ అండి, ఎవాల్యుయేషన్ ఆఫ్ ర్యాంకింగ్ ఏపీ ఈసెట్ 2021. ద స్టూడెంట్ విల్ బి ర్యాంక్డ్ బేస్డ్ ఆన్ ద మార్క్స్ అబ్టైన్డ్ బై ఇన్ ద సో ఏపీ ఈసెట్ 2021 ఎగ్జామ్. సో ఎవ్రీ కేస్ విల్ బీ టేకన్ టు అవాయిడ్ ఎర్రర్స్ ఇన్ వాల్యుయేషన్, చెకింగ్, అదేవిధంగా స్క్రూటినీ, టాబ్లేషన్ అండ్ ర్యాంకింగ్. హెన్స్ రిక్వెస్ట్ ఫర్ రీటోటలింగ్ అండ్ రివాల్యుయేషన్ విల్ నో కేస్ బీ ఎంటర్టైన్డ్. ఓకే, ఇక్కడ నెక్స్ట్ చూడొచ్చు, సబ్మిషన్ ఆఫ్ ఆన్లైన్ అప్లికేషన్. సో ఇది టోటల్గా ఆన్లైన్లో అప్లై చేయాల్సి ఉంటుంది. సో ఆన్లైన్లో అప్లై చేసేటప్పుడు మీ యొక్క 10th మార్క్ లిస్టు, డిప్లొమా ఉంటే డిప్లొమా మార్క్ లిస్టు, లేదంటే డిగ్రీ మార్క్ లిస్టు డీటెయిల్స్ అనేది ఎంటర్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఇక ఆధార్ కార్డ్ అనేది కంపల్సరీగా ఎంటర్ చేయాల్సి ఉంటుంది, ఆధార్ కార్డ్ నెంబర్ అనేది. ఇక ఫీ చూసినట్లయితే మనకు ఏపీ ఆన్లైన్ సర్వీస్ లేదా పేమెంట్ గేట్వే ద్వారా కూడా పే చేసుకోవచ్చు. క్రెడిట్ కార్డు, డెబిట్ కార్డు, నెట్ బ్యాంకింగ్ ద్వారా. సో 600 రూపాయలు ఓసీ క్యాండిడేట్స్, 550 రూపాయలు బీసీ స్టూడెంట్స్, అదేవిధంగా 500 రూపాయలు ఎస్సీ ఎస్టీ స్టూడెంట్స్ పే చేయాల్సి ఉంటుంది. ఇక ఎలిజిబిలిటీ ఫర్ రైటింగ్ వేరియస్ ఏపీ ఈసెట్ 2021 పేపర్స్. సో బయోటెక్నాలజీ చూసినట్లయితే మనకి బయోటెక్నాలజీ, ఫార్మసీ, కెమికల్ ఇంజనీరింగ్, ఇక సిరామిక్ ఇంజనీరింగ్, సిరామిక్ టెక్నాలజీ, సో కెమికల్ ఇంజనీరింగ్, సిరామిక్ లెదర్, టెక్స్టైల్ కెమికల్, ఈ విధంగా ఇచ్చాడు. సివిల్ ఇంజనీరింగ్, సివిల్ కన్స్ట్రక్షన్ టెక్నాలజీ. ఓకే, సో వీళ్ళంతా ఎలిజిబుల్ అనమాట. ఏ కోర్సుకి మీకు ఎలిజిబుల్ అనేది చూసుకొని అప్లై చేసుకోండి. ఇక్కడ నెక్స్ట్ చూసినట్లయితే సో ఎలిజిబుల్ బ్రాంచెస్ ఆఫ్ అడ్మిషన్ బేస్డ్ ఆన్ ఏపీ ఈసెట్ పేపర్ అపియర్డ్. సో ఇక్కడ చూడొచ్చు మనము. సో అప్లైడ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్, ఇక్కడ డిప్లొమా బ్రాంచ్ నేమ్ ఇచ్చాడు. సో ఇక్కడ వచ్చేసి ఏపీ ఈసెట్ సబ్జెక్ట్ యాజ్ పేపర్ అడ్మిషన్ ఫర్ ఇంటర్ 11th డిగ్రీ. సో మన ఈసీఈకి అప్లై చేసుకోవచ్చు వాళ్ళు. ఇక నేమ్ ఆఫ్ ద డిగ్రీ కోర్స్ ఇన్ ఇంజనీరింగ్ ఆర్ ఫార్మసీ. సో సిఎస్సి, ఈసీఈ, ఈసీఎస్, ఈటీఎం, ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ ఈటీసీ. ఓకే, ఈ విధంగా ఇచ్చాడు. సో మీరు ఏ కోర్సుకి ఏ బ్రాంచ్ అనేది కరెక్ట్గా చూసుకొని అప్లై చేసుకోండి. ఇక నెక్స్ట్ చూద్దాం. నెక్స్ట్ చూసినట్లయితే బీటెక్ ఆర్ ఫార్మసీ కోర్స్ కోడ్ ఇక్కడ ఇచ్చాడు. ఏరోనాటికల్ ఇంజనీరింగ్కి సో మనకి ఏరోనాటికల్ ఏఎన్ఈ అని ఇచ్చాడు. సో ఏరోస్పేస్ ఇంజనీరింగ్ ఏఎస్సీ అనేది కోడ్ ఇచ్చారు. సో మనం కాలేజీలో చూస్ చేసుకునేటప్పుడు ఇవి జాగ్రత్త పెట్టుకోవాలి. ఓకే, ఇక్కడ నెక్స్ట్ చూద్దాం. టెస్ట్ సెంటర్స్ ఫర్ ఏపీ ఈసెట్. సో ఏపీ ఈసెట్ 2021 టెస్ట్ సెంటర్స్ ఆర్ అవైలబుల్ ఆన్ వెబ్ అప్లికేషన్. ద సెంటర్ అలొకేషన్ విత్ బీ మేడ్ అండ్ ఫస్ట్ కమ్ ఫస్ట్ బేస్ సర్వేడ్. ఓకే, నో గ్యారంటీ కెన్ బి గివెన్. ద అప్లికెంట్ విల్ బీ అలాటెడ్ హిజ్ చాయిస్. సో మీరు చూస్ చేసుకున్న చాయిస్ ఎగ్జామ్ సెంటర్ వస్తుందని చెప్పుకోదండి. సో ఎవరైతే ఫస్ట్ అప్లై చేస్తారో వాళ్ళు కోరుకున్న సెంటర్కి వాళ్ళకి వస్తుంది. ఓకే, సో జనరల్ ఇన్స్ట్రక్షన్ టు ద స్టూడెంట్. ఆల్ ద candidates shall take utmost care while submitting the application.
The e-set application will be conducted online only, and the candidate willing to appear are requested to get acquainted with the online examination process through ప్రాక్టీసింగ్ మాక్ టెస్ట్. సో ఈ ఏపీ సెట్ అనేది టోటల్గా ఆన్లైన్లో కండక్ట్ చేస్తారంట. సో వీళ్ళు అదేవిధంగా మాక్ టెస్ట్లు అనేది కూడా పెట్టారు. ఆ మాక్ టెస్ట్లు ప్రాక్టీస్ చేసుకోమని కూడా చెప్తున్నారు ఇక్కడ. సో ఆల్ ద ఫోటోగ్రాఫ్స్ సబ్మిటెడ్ విత్ అప్లికేషన్ మస్ట్ బి ఎగ్జాక్ట్లీ ఐడెంటికల్. సో అదర్వైజ్ హాల్ టికెట్స్ విల్ నాట్ బి ఇష్యూడ్. సచ్ అప్లికేషన్స్ విల్ బి సమ్మరీలీ రిజెక్టెడ్. సో ఫొటోస్ వచ్చేసి మనకు సో మంచి ఫోటోలు అనేది అప్లోడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఒకవేళ మీరు ఫోటో కనుక సరైన ఫోటో అప్లోడ్ చేయకపోతే మీకు హాల్ టికెట్ అనేది ఇష్యూ చేయమని చెప్పేసి ఇచ్చారు. Candidates are not admitted to the examination hall after 9 a.m. are not permitted to leave the examination hall before 12 p.m. in the morning session. So candidates are not admitted to the examination hall after 3 o'clock are not permitted to leave the examination hall before 6 p.m. in the ఈవినింగ్ సెషన్. ఓకే, సో ఇక్కడ రాంగ్ రాశారండి. ఇది ఈవినింగ్ సెషన్ అనేది మార్నింగ్స్ రాశారు. ఇక ఇట్ ఈస్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ ద క్యాండిడేట్స్ టు ఎన్ష్యూర్ దట్ దే ఆర్ ఆన్సరింగ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ పేపర్ ద బ్రాంచ్ ఆఫ్ విచ్ దే ఆర్ ఎలిజిబుల్ అడ్మిషన్ ఫర్ డిప్లొమా హోల్డర్స్ ఓన్లీ. సో క్వశ్చన్ పేపర్ విల్ బీ ఇన్ ఇంగ్లీష్. సో క్వశ్చన్ పేపర్ అనేది ఖచ్చితంగా మనకి ఇంగ్లీష్ మీడియంలోనే ఉంటుంది. సో ఎనీ మాల్ ప్రాక్టీస్ కేస్ విల్ బీ డీల్డ్ విత్ యాజ్ పర్ ద సెట్ రూల్స్. ఓకే, ఇంకా ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కింద కామెంట్ చేయండి. ఇది ఇంకా కామన్గా మనం చూసుకోవచ్చు. ఓకే, ఈ వీడియో కనుక నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోతుంది. ఓన్లీ ఇది మనకి డిప్లొమా హోల్డర్స్కి అదేవిధంగా బీఎస్సీ క్యాండిడేట్స్కేనండి. థ్యాంక్ యూ అండి.